ورسوله صلى الله عليه وسلم درجات في الجنة وعن بأسرارهم وأنوارهم وعلوم النفحات في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن
الفاتحة سنة المحققين من العلماء العاملين كما كانوا على الأرواح من الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الفاتحة. رسالة براءة القدس تغطي الفاتحة لا تبحث الله حتى رسول صلى الله عليه وسلم درجات في الجنة ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. والدينا ووالديكم وأمتنا احفظنا بجاه الفاتحة.
الفاتحة بالقبول وتم كل سنة محمد الصلاة والسلام الدين الدنيا والآخرة دافعة جالبة لكل خيرنا ولوالدنا وعلى نسأل الله ورسولنا مع التقوى والمجاهدة وقربنا على هادنا ولكل نبي صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سرنا لا تحمل إسرارنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تحمل إسرارنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تحمل إسرارنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة kita telah sama-sama belajar secara haddad. Termasuk daripada keutamaan belajar haddad ini adalah soal keamanan. Bukan untuk yang pajak saja, bahkan kampung sekelilingnya. Amin. Itu menjadikan aman orang baca daripada waktu haddad. Kalau dakwah membacanya dengan terus-menerus sering baca, gitu ya, termasuk ada bilang rati bihada hisnul hasin. Ada bilang yang mengarang waktu haddad ini, orang-orang juga bilang ratibku ini adalah benteng daripada benteng yang ada. Benteng musibah. Ya kan, tapi seperti kita lihat sekarang di negeri kita ini musibah di mana-mana ya. Bagaimana Imam Qurtubi mengatakan kalau di suatu negeri sudah tidak ada tiga ini, maka musibah akan terus-menerus turun. Yang pertama, kalau sudah tidak ada imam adil, tidak ada imam yang adil, pemimpin yang adil, tidak ada, ya, itu akan terus-menerus musibah. Kedua, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ya. Yang ketiga, kalau maksiat dilakukan secara terang-terangan. Maka kita lihat di Indonesia ini sekarang ini kita berharap agar adanya pemimpin yang adil. Kemudian yang amar ma'ruf nahi munkar yang zaman sekarang ini seperti Rizik itu dianggap seperti kitab Imam Sya'rani dikatakan mereka lebih jijik pada yang amar ma'ruf nahi munkar lebih daripada jifatul himar, bangkainya keledai. Mereka lebih jijik sama yang amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang diperlakukan sedemikian rupa fitnah keji yang mereka lakukan. Ya, kalau bil ma'siyah terus mereka terang-terang. Makanya sebenarnya sudah sangat layak dari dulu sebenarnya Indonesia ini musibah. Tapi karena banyak wali-walinya Allah, paku bumi itu masih menahan. Sekarang wali-wali ini banyak yang dicabut. Semoga bagaimana Allah bilang manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ayatin minha. Tidak Allah cabut satu, Allah datangkan lagi. Amin. Wali-wali. Sekarang ini banyak wali-wali dicabut. Persiapkan diri kita. Siapa tahu belakang kedua tak hal yang mustahil. Jangan harap jadi. Jangan nyalon DPR, nyalon ke kota, nyalon ke itu. Tak penting itu. Berbahaya itu.
Ini walinya Allah ini. Ya, wali Allah. Dan Rizik selalu bilang janganlah meminta keramat, tapi tetap minta istiqamah. Karena wali itu istiqamahnya bukan keramatnya. Ya, kalau keramat semua bisa, tapi istiqamahnya enggak. Ya, semoga kita ini selalu diberikan istiqamahan. Amin ya Allah. Semoga negeri kita diangkat petaka bencana. Amin. Dan paling berat musibah fitin, musibah di dalam agama ini yang paling berat. Gempa bumi, longsor, banjir dan lain sebagainya itu ringan. Yang paling berat itu musibah fitin. Ya. Bagaimana musibah dalam agama? Orang yang hina tidak dihukum, ulama dikriminalisasi, habaib dizalimin. Itu musibah fitin. Musibah fitin. Paling lebih berat daripada musibah-musibah. Kalau musibah dunia ini hanya sekedar dunia saja kita rasakan sakitnya. Tapi musibah dalam agama ini sampai akhirat tuntutan. Di sini dibahas wa 'alaika bil ihtirazi 'anil najasati kulliha. Hendaklah kita menjaga diri kita dari seluruh najis-najis. Ya, jangan sampai diri kita ini terkena dengan najis. Ya, talawus bin najasa itu haram. Sengaja ya, sengaja terkena najis itu haram. Ya, misalnya kotoran hewan, kita sengaja kotor tanpa ada hajat. Bukan untuk membersihkan. Kalau sengaja kita kotorin badan kita dengan najis, dengan darah. Ya, kayak itu Adha biasanya itu sengaja orang-orang itu badannya itu haram kalau buat najasa. Ya, atau bajunya ya, haram. Ya, jadi kita dianjurkan untuk menjaga diri dari yang najis, baik najis yang zahir, yang kelihatan seperti najis-najis yang paling kesan daripada semuanya sholat, atau najis-najis yang batin seperti penyakit-penyakit hati kita jaga. Ya, kalau kita terkena daripada najis di badan kita atau di hati kita, cepat-cepat bersihkan. Jangan dianyam, jangan dijaga, jangan dikembangkan. Ya, hasud langsung hilangi, takabur langsung hilangi, jangan dibiarkan. Kotoran juga najis tangan cepat-cepat cuci, jangan biarkan dulu. Kencing cepat-cepat bersihkan. Ya. Kalau sampai wa idza asabatka janabatun, kalau sampai kita junub entah karena mimpi atau menyetujui daripada istri kita, ya, maka cepat-cepat untuk mandi. Sunnah cepat daripada mandi. Kenapa? Karena fa innal junuba matrudun an hadratillah. Karena orang yang junub itu terusir daripada rahmatnya Allah, tidak dapat dia rahmatnya Allah. Ya. Makanya diharamkan, walidzalika hurrima alaihi al-lubsu fil masjid. Tak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya menetap bagi orang, kan 6 yang haram bagi orang junub. Kalau yang batal wudunya ada 4, yang junub itu 6. Ditambah ya, kalau yang batal wudu ada 4. Ya, yang pertama menyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran, sholat dan tawaf. Ya, itu yang batal wudunya. Kalau yang batal karena junub ditambah 2. Yang pertama adalah lubsu fil masjid, menetap di masjid, tak boleh. Ya, masuk masjid itu tak boleh, kecuali murur, lewat yang diperbolehkan itu masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu lainnya. Dari pintu Siliwangi kan ada 2 pintunya, dia masuk dari belakang, dia keluar dari depan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia masuk dengan pintu yang sama, itu tidak boleh. Tidak boleh. Keluar dan masuknya dari pintu yang sama. Itu tidak boleh bagi orang junub. Kenapa seperti itu? Karena orang junub ini terhindar daripada rahmatnya Allah. Ya, makanya dia itu kan cepat mandi. Ya. Dan juga diharamkan baginya yang keenam adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau mendengar tidak apa, membacanya tidak boleh. Ya. Dan diriwayatkan faslun warada annal malaikata la tadkhulul bait alladhi fihi al-junub. Malaikat rahmat, artinya malaikat, kalau ada hadis-hadis seperti ini, ada ungkapan ulama seperti ini, artinya malaikat rahmat. Ya.
Sekarang ini orang kadang-kadang bilang malaikat itu tidak masuk kamar mandi, malaikat rahmat, artinya tidak masuk kamar mandi. Bukan terus malaikat pencatat kita tidak masuk, kita mau maksiat bagaimana tidak apa-apa di kamar mandi, tidak. Ya, tetap ada malaikat catatan itu, tapi malaikat rahmat yang tidak masuk. Banyak sebab malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah. Salah satunya adalah junud. Kalau ada di dalam rumah itu yang junud, ya tidak masuk orang-orang. Dan juga misalnya seperti ada foto-foto orang-orang fasik, makanya haram kita menaruh foto-foto orang fasik di kamar itu. Apa taruh di atas? Itu bukti kita mensanjung mereka, menghormati mereka. Dan menghormati orang-orang fasik ini tidak boleh. Seperti kalau sekarang mungkin jarang ya main bola, ya, main bola. Penyanyi rock, ya, ditaruh. Tidak masuk malaikat itu. Ya. Itu bukti haram ditaruh. Kalau fotonya ulama tidak apa-apa, wali tidak apa-apa. Ya, apa itu? Tapi kalau fotonya Prabowo jangan ada. Ulama. Ya, tidak boleh ditaruh. Makanya ada permasalahan apa hukum menaruh foto. Ya, yang haram secara sepakat ulama itu banyak jelas-jelas sini. Ya, foto yang ditajassum, yang ditubuhkan itu tidak boleh. Berjisim. Ya, yang dia berjisim itu tidak boleh. Sifat itu tidak boleh. Kecuali boneka untuk anak kecil itu tidak apa. Ya, karena ada riwayatnya Siti Aisyah bermain dengan boneka, Nabi tidak melarangnya. Ya, Nabi tidak melarangnya. Ya. Kemudian foto orang-orang fasik. Kenapa haram? Karena kita untuk menghormati mereka. Ya. Tapi kalau fotonya ulama bahkan dianjurkan agar mendatangi daripada rahmatnya Allah. Ya, itu junub. Terus kemudian anjing, kalau anjing itu tidak mendatangkan. Kalau jadi yang kedua, rasa untuk menjaga atau lisai untuk berburu itu boleh. Kalau selain itu tidak boleh. Ya, beberapa sebab-sebab daripada tidak masuknya malaikat rahmat. Termasuk juga tidak pernah disebut nama Allah. Banyak sekarang nih orang-orang tua kita, orang-orang tua dahulu sedih melihat rumahnya zaman sekarang. Kalau dulu orang-orang tua kita memakmurkan rumahnya dengan tilawatul Quran, baca Al-Quran. Sekarang lalai. Bahkan sebagian rumah itu dijadikan tempat narkoba, dijadikan tempat minum-minuman. Sedih, nangis. Orang-orang kubur itu nangis. Mereka itu dengan hal-hal seperti itu. Ya, tidak masuk malaikat rahmat. Ya, kalau sudah wa idza dhahabatil malaikah ja'atis syayatin. Kalau sudah tidak ada malaikat rahmatnya, ya setan-setan yang ngisi akhirnya. Ya, keburukan-keburukan, setan-setan yang mengisi. Ya. Min kulli nahiyatin, dari seluruh penjuru setan justru yang mengisi rumah tersebut. Akhirnya orang malas rumah, akhirnya suami istri tidak betah, ribut terus, anak sama ayah ribut terus. Karena banyak setannya rumah itu. Ya. Wahdar an ta'kul aw tanamu anta, dan hati-hati untuk makan ataupun tidur sedangkan kita masih junub. Ya, jangan sampai seperti itu. Fata ta'arrad bidzalika, maka karena kalau kamu makan atau minum atau tidur setelah junub, ya itu akan menyebabkan banyak penyakit. Ya, banyak penyakit. Fa in ajasta, kalau masih lemas atau malas kedinginan, ya malas dia untuk mandi langsung, maka paling tidak dia itu wudu, ya sunnah wudu, ya walaupun mengangkat daripada hadas asghar saja, hadas kecil saja, ya wudu kalau tidak. Kalau bisa wudu, ya apa istinja, sudah bersihkan saja, itu al-aqal sudah itu, ya makruh. Tidak haram, tapi makruh dia tidur dalam keadaan itu atau makan dalam keadaan itu tapi makruh. Ya, makruh. Kemudian wa alaika, dan hendaklah kita atau kamu bitajdidil wudu, untuk setiap sholat fardu dianjurkan sunnah memperbaharui daripada wudu. Ya, kalau kita belum batal, misalnya sholat zuhur kita ada masih pegang wudu sampai asar belum batal, boleh kita sholat asar, tidak harus wudu dulu karena belum batal, tapi disunahkan tajdidul wudu. Ya, tapi tajdidul wudu ini disunahkan di setiap fardhu saja.
Ya, kalau setiap ingin daripada fardu-fardu. Ya, kalau kegiatan fardu saja. Ya, kalau misalnya kita baru habis sholat wajib, ya, habis sholat zuhur misalnya, habis itu kita mau baca Quran, tidak disunahkan kita wudu lagi, haram gitu, wudu lagi. Ya, kalau mau sholat fardu atau yang dikhilafkan batalnya, ya, yang dikhilafkan batalnya seperti makanan yang terkena dengan api, ya, makanan yang terkena dengan api, ya kayak semua makanan sekarang ini, ya, kayak semua makanan sekarang ini. Kalau yang makan yang tidak terkena oleh api itu kalau zaman dulu itu ya kurma, itu tidak terkena api. Kalau sekarang apa yang digoreng, ya, apa yang dimasak, semua dimasak, ya. Jadi disunahkan itu habis kita makan itu wudu dulu, belum baca Quran atau apa, karena khilaf ada yang mengatakan batal wudu. Jadi dianjurkan kita ini setiap ingin sholat fardu disunahkan wudu kalau tidak batal. Wajtahid, dan hendaklah kita itu dianjurkan setiap waktunya kita dalam keadaan memegang wudu. Ya, fadilahnya besar. Ya, fadilahnya besar. Dan perbaharuilah wudu setiap kita batal. Setiap kita batal, perbaharui wudu. Ya, hendaknya wa kullama ahdatsa wajib di wudu kullama ahdatsa. Perbaharui wudu setiap kita batal. Setiap batal itu dianjurkan kita wudu lagi. Ya, kenapa? Fa innal wudu'a silahul mu'min, karena wudu itu senjatanya orang mukmin. Pencegah, penjaga. Ya, penjaga daripada misalnya kita mau tabrakan, jadi tabrakan, orang mau tembak kita, miring dia, itu senjata paling kuat. Ya, tidak harus kena kebal, tidak harus, ya, lewen saja. Mau tabrakan tidak jadi, atau ada sihir-sihir, ada penyakit-penyakit, kita terkena, terhindar kalau kita mudah mawatul wudu, ya. Wa kana silahu hadiran lam yatajasaril adu ala dunui ilaika, dan ketika engkau memegang ada senjata sama kamu yaitu wudu, maka musuh tidak bisa mendekat dengan kita. Ya, tidak bisa dia. Ya, tidak bisa mendekat karena kita masih ada pegang senjata. Tapi kalau tidak ada senjata, kapan saja dia bisa mendekat daripada diri kita. Ya. Diceritakan di sini tentang Abil Hasan Asy-Syadzili yang punya Walid Hizbun Nasr wal Bahar. Ya, Abil Hasan Asy-Syadzili ini pernah ada orang yang minta amalan sama dia. Saya minta amalan benteng terkuat dari engkau. Maka Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili bilang, saya perintahkan kamu berwudu selama setahun, jangan pernah batal kecuali kamu berwudu, baru habis itu kamu belajar sama saya. Dia lakukan selama setahun, dia belajar sama dia berwudu, belum dia belajar. Ya. Nah, dia berwudu selama setahun, setiap batal wudu, sampai akhirnya di tahun terakhir dia mengambil air daripada sumur, dia tarik sumur itu, dilihat bukan air yang keluar, emas dan perak keluar. Ya, kalau kita wassalam udah berhasan ini ditinggalin. Ya, dia buang lagi. Oh, ini mas, buang, bukan hak anak. Diceritakanlah Sayyidina Abu Hasan Asy-Syadzili. Kalau Sayyidina Abu Hasan, tadi hari terakhir ini saya bukan mas, tadi saya buang. Apa katanya? Pada sirta al-an, sudah jadi kamu ini semua sudah jadi.